اختیار ولی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، تعلق نوشہرہ سے۔ جب انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو پوری عمومی طور پر خیبر پختونخوا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نوشہرہ میں پرویز خٹک سے کوئی نہیں جیت سکتا، لیکن اختیار ولی صاحب جیت کے آئے۔ اب وہ جیتے 2019-20 میں، لیکن اس وقت 2022 ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا کہیں گے آپ، کس حد تک ضروری سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورکر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت طلبہ اسلامی جمعیت طلبہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ فورم اور یہ مجلس سجائی۔ بہت اچھے ماڈریٹر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، لحاظ علی ہمارے صوبے کے ایک بڑے کونہ صحافی ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے میرے بہت معزز اراکین، محترم سردار بابک صاحب، کنڈی صاحب، اپنا بلاول افریدی صاحب، بیرسٹر سیف صاحب اور عنایت اللہ صاحب۔ مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہوں گی، اس میں کچھ رہ تو نہیں گیا ہوگا، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اپنا ان پٹ ڈالوں گا۔ میں اور میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، وی بلیو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد ایک ویکیوم لیڈرشپ پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جتنے کونہ مشق لیڈرز ہیں، کافی ساری جماعتوں میں، تمام جماعتوں میں جو اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، ان کو توڑنا، ان کو جھکانا اور ان سے اپنے مرضی کے کام لینا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، کوئی نہیں لے سکتا۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز، اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز نوشہرہ کالج سے کیا تھا، when I was a student leader and that was 1989۔ اور اس تمام 33 سال کی زندگی میں میں کم و بیش 14 بار جیل جا چکا ہوں۔ ریاستی تشدد میں میری 4 انگلیاں توڑ دی گئی تھی، میرے 3 ناخن نکالے گئے تھے، لیکن میں اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ، میں اس کے ساتھ کمیٹڈ رہا۔ اس میں بڑے لوگوں نے، پرویز مشرف جیسے عامر نے بھی بڑی کوشش کی، بہت ظلم بھی ڈھائے، لیکن میرے خیال میں وہ میری تربیت تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو جس کی تربیت ہو جاتی ہے، اس کو میرے خیال میں مزید سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے، یہ کوئی اتنا مضبوط اور مربوط سسٹم ہے کہ یہاں سے ہماری نرسری نکلتی ہے، ہمارے نئے نوجوان اور نئی لیڈرشپ نکلتی ہے، لیکن آئی بلیو کہ وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ جب اسٹوڈنٹ یونین، طلبہ یونین بحال ہوں گے، یہاں سے لیڈر نکلیں گے، وہ بلدیاتی اداروں میں جائیں گے، وہ صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا اگلا رول کیا ہے، وہ اس قوم کی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اسٹوڈنٹ لیڈر کا جب ضیاء الحق کے دور سے اس پہ پابندی لگی تو نئے لیڈر کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد سمگلروں کے راستے کھل گئے، ڈکیت کے راستے کھل گئے، مافیاز، لینڈ گریورز، جتنے معاشرے کے نیگیٹو کردار ہیں ان کے لیے راستے کھلتے گئے۔ آپ دیکھیے، آپ اندازہ کریں، ایک پولیٹیکل ورکر، ایک
हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हो और दूसरी तरफ आप देखें कि कई लोग इस तरह आपके माशरे में हैं। आपके सामने मिसालें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कोई स्मगलर आ जाएगा और वहां पे इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाएगा। वजह यह है कि वहां पे स्टूडेंट लीडर और जिनकी बाकायदा तरबियत हो चुकी हो, तरबियत याफ्ता लोगों की हमारे माशरे में इंतहाई कमी है। मैं समझता हूं कि बल्दियाती निज़ाम से भी ज्यादा जरूरी जो है वो इस वक्त तलबा यूनियन की बहाली है। मेरी जमात, हम इस पे बिल्कुल कायल हैं। और इनायतुल्लाह साहब, लेट मी अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज का ये जो फोरम है, इसको महज एक फोरम नहीं बनाते हैं, एक मुबाहिसा नहीं है कि आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मेरे दोस्तों ने कुछ फरमाया और फिर हम यहां से उठ के चले जाएंगे। आज बात करते हैं और इस पर फैसला करते हैं। हम यहां से सूबाई असेंबली में इस पे भी बिल लाते हैं, कानून बनाना पड़ता है तो कानून ले आते हैं, और कौमी असेंबली में हम तो खैर, दोस्त कहते हैं कि हमारी तो हुकूमत इस वक्त टोटल 27 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन फिर भी 27 किलोमीटर से जो फायदा हम आपको दिला सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर स्टेप अप करेंगे। तलबा यूनियन पे पाबंदी की वजह से आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? गैर तरबियत याफ्ता लोग पॉलिटिक्स की फील्ड में आ गए, और जब इर्रेलेवेंट लोग आते हैं, मैं समझता हूं कि जो बंदा क्रिकेटर होता है वो क्रिकेटर है, जो हीरो होता है वो हीरो होता है, जो अदाकार होता है वो अदाकार होता है, लेकिन जो सियासी कारकुन होता है वही कारकुन रहता है और वही लीडर बनता है। उसको वो समझता है कि उसका रास्ता क्या है, उसने किस रास्ते जाना है, उसकी मंजिल क्या है। मुझे फख्र है इस बात पे, मैं मिसाल अपनी ही देता हूं कि मेरा मुकाबला अपनी कद काट से बहुत बड़े बड़े लोगों से रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में काजी हुसैन अहमद साहब के साथ एक साथ सफर किया है, मैंने मरहूम खान अब्दुल वली खान साहब के साथ सफर किया है, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ बैठने का मौका मिला, जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ बैठने का मौका मिला, अजमल खटक साहब के साथ बैठना, सफर करना और एक साथ सियासी जद्दोजहद करने का मुझे मौका मिला। लेकिन मैं कभी जिंदगी में मौत को 3-4 बार छू के आया हूं, लेकिन मेरी टांगे जो है ना वो कांपी नहीं है। खौफ है खुदा जिस दिल में एक बार घुस जाए वो फिर इंसान से नहीं डरते हैं। और इस तरबियत के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तलबा यूनियन, इसकी बहाली बहुत जरूरी है। मैं देखता होता था, जब मेरा अभी भाई मेरी बात कर रहे थे लिहाज अली, 2021 में मेरा इलेक्शन था और मैं पूरी रियासती मशीनरी के साथ मैं लड़ रहा था। सूबे में मेरी मुखालिफ हुकूमत, मरकज में मेरी मुखालिफ हुकूमत, जिले में मेरी मुखालिफ हुकूमत। मेरे मुखालिफिन के पास सारा कुछ था, सब कुछ था। मेरे पास एक ही चीज थी, वो जुर्रत थी, बहादुरी थी और मेरा किरदार था और मेरी तरबियत थी। मैंने अपनी तरबियत से पैसों को, फंड्स को, ट्रांसफार्मर्स को, नौकरियों को और तीनों हुकूमतों को शिकस्त दी। तो मैं समझता हूं कि एक सियासी कारकुन को जिसने इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बन जाता है, जिसने डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन जिसमें पॉलिटिकल स्किल्स होते हैं, गट्स होते हैं, उसको पॉलिटिकल लीडर बनने का मौका हमें देना होगा। ये वक्त की जरूरत है और इससे आंखें चुराना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन वक्त है जब हम असेंबलियों में देखते हैं कि इर्रेलेवेंट लोग आकर मेंबर्स बन जाते हैं, इर्रेलेवेंट लोग आकर वजीर बन जाते हैं, इर्रेलेवेंट लोग जब आकर आपके हाकिम और हुक्मरान बन जाते हैं, तो फिर मैं यही कहता हूं कि इस सियासत से फकत इतना ही ताल्लुक है मेरा, कोई कमजोर मेरे शहर का सरदार ना हो। ये बेसाख्ता
ایسا ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں طلبہ یونین کی طرف اٹھ کے جانا ہوگا کہ ہم اس کی تمام پابندیاں اٹھائیں. اور معاشرے میں جس وقت آپ دیکھیں کہ بد تہذیبی، بدتمیزی، بد زبانی، بد اخلاقی عروج پر ہو، تو میرے خیال میں اس وقت اس امر کی اور یہ اقدام اٹھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. کیری آن.